بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو علم سٹوری ٹی وی۔ خیر القرون کے سنہری دور میں مسلمان جذبہ جہاد سے معمور ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کسریٰ ایران اپنے تخت پر بیٹھا ہوا بھی ان سے لرزا کرتا تھا اور خاقان چین ان کی ہیبت سے ہر وقت سہما رہتا تھا۔ جب ان کی تلواریں بجلی کی طرح کوندتی تھیں تو کیسر و کسریٰ کے کیسر روم کی آنکھیں چندیا دیتی تھیں۔ وجہ یہ تھی کہ وہ کرۂ ارضی پر حق و انصاف کے دائی اور سچے پیکر تھے۔ دشمن بھی ان کی عدالت و دیانت کے موطرف تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ تھا۔ وہ شہادت فی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے گھروں سے نکلتے تھے، اکثر غازی بن کے لوٹتے تھے۔ وہ دن کو میدان جنگ کے شاہ سوار اور رات کو مسلح پر اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ سربسجود رہتے تھے۔ آج کے مسلمان تو طاؤس و رباب کے رسیا ہو کر ذلیل و خوار اور مقہور و مغضوب ہو گئے ہیں، لیکن وہ شمشیر و سنا کے شیدائی ہوا کرتے تھے۔ غیر مسلم اور انصاف پسند اقوام ان کی فتوحات کے لیے دعائیں کرتی تھیں، ان کی آمد پر پلکیں بچھا دیتی تھیں۔ الغرض وہ عمل اور کردار کے غازی تھے اور شہادت کی موت کے اس طرح طالب تھے کہ جس طرح آج کے مسلمان زندگی کے طلبگار ہیں۔ ان عظیم اور پرعزم مجاہدوں میں سے ایک کا نام ابو عبد الرحمن فروخ تھا۔ یہ شخص نہایت حسین و جمیل اور تندرست و توانا نوجوان تھا۔ کردار و گفتار کا سچا اور خالص مومن تھا۔ دنیاوی دولت کی فراوانی بھی اس کی قسمت میں تھی۔ 30,000 دینار اس کی ملکیت اس وقت میں تھے۔ اس کی شادی بھی ایسی ہی خوبصورت اور خوبصیرت خاتون سے ہوئی جو بڑی اطاعت گزار اور نہایت فرما بردار تھی۔ اس درجہ کی وفادار کی خاوند لمحہ بھر جدا ہو جائے تو ماہی بھی آپ کی طرح تڑپنے لگتی۔ ابھی فروخ کی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ وادی عقیق میں مدینہ کا علاقائی ثقافتی جشن برپا ہو چکا تھا۔ جب رات کی چاندنی نے سونے پر سہاگے کا کام دکھایا، اس ثقافتی جشن میں تمام لوگ اپنے من پسند حلقوں میں بیٹھے تھے۔ کہیں شعراء کے حلقے قائم تھے، لوگ ان کے اشعار سے محظوظ ہو رہے تھے۔ کہیں علماء کے حلقے قائم تھے، وہاں لوگ ان کی علمی مناقشوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کہیں ظریف طبع بیٹھے لوگوں کو لطیفوں اور ظرافتوں سے ہنسا رہے تھے۔ کہیں حلقوں میں دعوتیں اڑائی جا رہی تھیں، کہیں حربی قسم کی کھیلیں کھیلی جا رہی تھیں۔ الغرض لوگ اپنے اپنے فنون کی نمائش کر رہے تھے۔ بڑا عجیب سا سماں تھا۔ عورتوں مردوں میں سے الگ الگ اپنے اپنے حلقے قائم ہوئے تھے اور ان کے حسن افزا منظر سے اپنا حصہ وصول کر رہی تھیں۔ وادی عقیق کے پاس پانی کے تالاب میں پاؤں لٹکائے محو گفتگو اور ہنستی ہنستی ایک دوسرے پر پانی کے چھینٹے پھینک رہی تھی اور پھر تھک کر ایک جگہ بیٹھ کر اپنی سہیلیوں کا انتظار کرنے لگتی۔ جب طویل انتظار ہو گیا تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں انہوں نے اتنی دیر کیوں کر دی، اس لیے ان راتوں کے لطف کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ امینہ فروخ کی محبت اور اس کے دل میں گھر کر گئی تھی، اس لیے اب وہ ہمیں کبھی نہیں مل سکتی۔ وہ کوئی پہلی خاتون نہیں جس کی شادی ہوئی ہو، ہم سب شادی شدہ ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے اپنی سہیلیوں کو نہیں بلایا اور ان کا حق ادا بھی کر رہی ہیں، لیکن سبھی کے شوہر فروخ جیسے نہیں ہوتے۔ کیا تم نے فروخ کے حسن و جمال اور شباب کی جھلک نہیں دیکھی؟ وہ تو نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان ہے۔ سہیلا کو اس کی محبت کا نشہ ہے، دوسرا دولت کا بھی نشہ، اس لیے وہ ہمیں فراموش کرے بیٹھی ہے۔ اسے بچپن کی سہیلیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ امینہ اگر تمہیں یہی چیزیں نصیب ہو جائیں تم اپنے ماں باپ کو بھول جاؤ گی۔ وہ اس طرح کی باتوں میں مشغول تھی کہ ان کے پاس ایک نوجوان شاہسوار ہتھیار زیب تن کیے سر اور منہ پر امامہ لپیٹے ہوئے گزرا، جسے وہ پہچان نہ سکی۔ انہوں نے صرف اس قدر دیکھا، وہ لوگوں کی جماعتوں کو چیرتا ہوا دور دراز نخلستان کے وسط میں غائب ہو گیا ہے۔ یہی سہیلا کا شوہر فروخ تھا۔ یہ حسین و جمیل نوجوان شادی کی بہاریں لوٹ رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کا اعلان ہو گیا۔ اس اعلان نے فروخ کو دنیا کی ہر چیز سے بیگانہ کر دیا۔ شہادت کے طالب اس نوجوان نے سامان جہاد تیار کیا، نہ صرف اپنے مال و متاع بلکہ اپنے باوفا بیوی کو چھوڑ کر بھی لا تعلق ہو گیا۔ ہزار منت سماجت کے باوجود بیوی سے روگردان ہو کر شہادت فی سبیل اللہ کا جذبہ لے کر مجاہدوں کے ساتھ محاذ جنگ پر چلا گیا۔ اسی زمانے میں اسلامی فواج کا سمندر دنیا کے گوشے گوشے میں ٹھاٹھیں مار رہا تھا اور فتوحات پہ فتوحات حاصل کرتا ہوا بر اعظم یورپ، افریقہ اور بر اعظم ایشیا کے اکثر حصوں پر قابض ہو گیا تھا۔ یعنی حق و صداقت کا علم لہراتا وسیع و عریض سمندروں پر تیرتا ہوا چین و تاشکند، ملتان، سندھ، ہسپانیہ و حبشہ اور ایشیائے کوچک تک اس طرح سے جا پہنچا تھا کہ سورج ان کی سرزمین پر
طلوع ہوتا اور ان کی سرزمین پر ہی غروب ہوا کرتا تھا۔ فروخ نے اپنے گھر میں خوبصورت نئی نویلی دلہن کو 30,000 دینار بطور امانت دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حفاظت رکھنا یہاں تک کہ میں جہاز سے واپس آ جاؤں، کیونکہ حق زوجیت تو ادا ہو گیا، مگر اللہ کا حق جس سے قومیں سر بلند ہوتی ہیں ابھی ادا کرنا باقی تھا۔ جشن عقیق کی پرلطف راتوں نے ذہنوں پر یادگار نقوش ثبت کیے۔ دن گزر رہے تھے۔ سہیلا جو اس جشن کو پرلطف بنانے میں سہیلیوں کا پورا ساتھ دیا کرتی تھی، موسلا دھار بارش والی رات میں بھی چھپ جانے والے تارے کی طرح جدائی کے آنسو بہاتی ہوئی گھر کے کونے میں چھپ گئی تھی۔ سہیلیوں نے اس کی عدم موجودگی اور شمولیت کا سبب دریافت کرنے کے لیے اس کے رازدان اور عزیز ترین سہیلی امینا کو بھیجا تھا، لیکن آج سہیلا نہ تو اس سے گفتگو کرتی ہے اور نہ ہی اس کی طرف دیکھتی ہے۔ واپسی پر اس نے اپنی سہیلیوں سے بیان کیا کہ وہ بڑی افسردہ خاطر اور بدحال ہے، گویا وہ پہلی سہیلا نہیں ہے۔ وہ سوچو بیچار میں غرق ہے، گویا اس کے دل میں آگ ہے جو اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی، اسے بے سکون اور بے چین کر رہی ہے۔ جب بھی میں نے بات شروع کی وہ تھوڑی ہی آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے، پھر بند کر لیتی ہے۔ میں نے بچپن کی یادیں چھیڑی، اس کے دل پسند اشعار سنائے، اشعاب کے طنز و مزاح سے بھرپور شگوفے سنائے، لیکن وہ افسردہ بیٹھی رہی۔ یوں ہی میں نے فروخ کا ذکر کیا تو اس کا بدن جھومنے لگا، چہرہ تمتمانے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ فروخ سے متعلقہ باتوں سے محبت کرتی ہے اور ہجر و فراق کے رنج و علم کے گہراؤں سے خوفزدہ بھی ہے۔ اس نے حزن و ملال کے لہجے میں کہا کہ افسوس وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اگر کوئی اور عورت اس مقام پر ہوتی تو فسق و فجور میں مبتلا ہوتی اور بے حیائی اپنا کردار بنا کر دنیا و عاقبت خراب کر لیتی اور برے پیشے سے خاندان اور قبیلے کی ناموس کو برباد کرنے کا سوچتی، لیکن اسے اپنے تقوی و دینداری اور حسب نسب کی بلندی کی بنا پر وفا شعاری کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھا ہوا تھا اور عفت و عصمت کو محفوظ رکھنے کی بے نظیر مسائل کام کر دی گئی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ اپنے محبوب اور حسین و جمیل شوہر کی فراق اور جدائی کے سبب دیوانی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ وہ اپنی شادی کے باعث امید سے تھی، لیکن ابھی حالت سے بے خبر تھی۔ چند مہینوں کے بعد اس پر وہ آثار واضح طور پر آنے لگے۔ وہ اپنی سہیلیوں سے الگ تھلگ رہنے لگی تھی اور اس وحشت سے اس کی جمعیت خاطر کو پراکندہ کر دیا۔ وہ اپنے خاوند کی تصوراتی خوشبو سونگھنے کے لیے بار بار اپنا رخ مشرق کی طرف پھیر لیتی۔ جس طرف وہ گیا تھا وہ صبح و شام مدینہ منورہ کی طرف سے آنے جانے والے کافروں سے فروخ کے متعلق دریافت کرتی، لیکن اس کے متعلق کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ راتوں کو چاند اور دن کو سورج اور صبح کو باد نسیم سے فروخ کی خیریت اور واپسی کا تصور باندھتی۔ شورا اپنے محبوب کو چاند، سورج اور پھول سے تشبیہ دے کر اسے مچلتے ہوئے مصنوعی عشق کا اظہار کر کے راتوں کو میٹھی نیند سلاتے، لیکن اس کے دل میں حقیقی چاہت اور طلب صادق کو اس کی آنکھوں میں بیداری کا سرما ہوتا ہے اور نرم نرم بستر خواب پر اسے کانٹے چبھتے ہیں۔ وہ زبان حال میں کہتا ہے کہ ناز و نعمت میں پلنے والوں کو ان کی عیش و عشرت مبارک ہو اور غریب عاشق کو جدائی کے تلخ گھونٹ مبارک ہو۔ اس پر نیند حرام ہو چکی تھی۔ گزشتہ زندگی کے چند محبت بھرے لمحات اسے بے قرار کیے ہوئے تھے۔ اسے انہی لمحات کے پلٹ آنے کی چاہت اور شوق تھا اور اس فکر میں اس کے دیوانہ ہونے کا بہت زیادہ خدشہ تھا۔ اس مصیبت سے نجات کا کوئی راستہ ہو سکتا تھا تو یہی کہ وہ صحابہ کرام یا تابعین رحم اللہ میں سے کسی کا تعاون حاصل کرے جو اسے رشد و ہدایت اور نیکی و تقوی کی راہ پر گامزن رکھے، کیونکہ قلبی امراض یعنی حرص و ہوا اور جبن و بخل، حزن و ملال، حسد و بغض اور کینہ جو ہے، حب و عشق پر سوائے دین اور تقوی کے اور کوئی چیز قابو نہیں آ پا سکتی تھی۔ جب تک کوئی محب یا عاشق اپنے لیے راحت و آرام چاہتا ہے، اسے یہ چیز سچی توبہ اور اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ وہ اکثر مسجد نبوی میں اپنا وقت گزارتی اور بزرگان دین کے واعظ و ارشاد سنتی، زمین کے اس ٹکڑے پر عبادت کرتی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جس شخص کا دل روحانی بیماریوں سے سلامت ہو، اس کی بصیرت اندھے پن سے محفوظ ہو، اس شخص کو اس ٹکڑے سے پھولوں کی خوشبو اور نعمتوں کا بڑا نصیب ہوتا ہے۔ وہ تقویٰ کے دو پروں سے اڑ کر جنت کی سیر کرتا ہے۔ فروخ جہاد میں مصروف ہو گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر چاند سا بیٹا دے دیا جو چند سالوں کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ سہیلا اپنے بیٹے
पर पूरी तवज्जो मरकूज करती और इसे सरमाया हयात बना चुकी थी। रात दिन उसकी तरबियत से दिल बहलाती, उसे महबूब शोहर की यादगार समझती और उसके बाप की बातें सुनाती। जब कोई काफिला मशरक से आता तो उससे फरोख के मुतल्लक दरियाफ्त करती। आज आया, अभी आया के तखय्युल में महव रहती और इतनी महव के अपने आप को उसके बाजुओं में पाती और इतनी लंबी मुद्दत गुजरने पर एताब करती। फिर उसका बेटा आ जाता तो उसके नाजो अदा में मशगूल हो जाती। इसी अरसे में काफिले आते जाते रहे, लेकिन फरोख की खबर मालूम ना हो सकी। आन के घर का खर्चा भी खत्म हो गया। अब हाथ में तंगी थी, सिर्फ 30,000 दिनार वाला खजाना बाकी रह गया था। सुहेला अमानत को हाथ ना लगाती और बेटे को दिलासा देती और कहती कि माँ, ऐ बेटा, कल तेरा बाप आ जाएगा, उसके पास बहुत सी रकम होगी, तो हम इस हलाल रोजी से ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेंगे। बेटा कहता कि अम्मी, मेरे अब्बा आएंगे कब? माँ ने कहा कि अनकरीब काफिले के साथ आ जाएंगे। दोनों में फरोख का तज़किरा होता रहता। इस तरह इनका वक्त कट जाता और साथ साथ रोजाना आने जाने वाले काफिलों से फरोख के मुतल्लक दरियाफ्त जारी ही रहती। एक दिन एक काफिला आया। सुहेला ने अपने शौहर के मुतल्लक उससे खबर दरियाफ्त की, उसे फरोख की शक्ल व शबाहत बताई और इसका तारुफ करवाया तो एक शख्स ने बताया कि उसने इस शबाहत वाले शख्स को अपनी आंखों से मैदान जंग में शहीद होते देखा है। बस फिर क्या था कि उस पर वो गुजरी जिसको सिर्फ खुदा ही जान सकता है। वो कैफियत अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। ना अल्फाज इतनी ही सकत थी कि वो इसके गम और अंधों को बयान कर सके। मगमूम व मायूस होकर वो घर को लौट आई। उसने रब्बुल इज्जत से अपनी मुकम्मल लो लगा ली और अपने लिखते जिगर को सरमाया जिंदगी ख्याल करके इल्म व तकवा पर उसकी तरबियत शुरू कर दी। पूरा खजाना उसकी तालीम व तरबियत पर वक्फ कर दिया ताकि वो तलब इल्म के लिए सफर करे, अपनी और अपने साथियों की जरूरियात पर उसे काम में लाए। साला साल बीत गए, हुकूमतें बदलती गईं, हालात बदलते रहे, लेकिन इस्लामी अफवाज का समंदर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का झंडा बुलंद करता हुआ बदस्तूर ठाठे मारता रहा और बड़े बड़े मार्के सर करता हुआ चीन की सरहद में पहुंच गया। खाकाने चीन इस्लामी अफवाज की हैबत से लर्ज गया। उसने इस्लामी अफवाज के सिपा सालार हजरत कतीबा बिन मुस्लिम से दरख्वास्त की कि वो बगैर जंग के ही इनके मुतालबात मानने को तैयार है। हजरत कतीबा ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन ने कसम खाई है कि वो सरजमीन चीन को रौंद कर ही दम लेंगे। खाकाने चीन ने दरख्वास्त की कि अमीरुल मोमिनीन अपनी कसम इस तरह पूरी कर लें कि हम अपने मुल्क की मिट्टी से भरा हुआ टोकरा उनके कदमों में डाल आते हैं और वो इसे अपने कदमों के नीचे रौंद कर अपनी कसम को पूरा कर लें। चुनाचे खलीफा के सामने ये तजवीज़ रखी गई तो उन्होंने इस पर साथ किया और यूं ही पूरा चीन इस्लामी हुकूमत के सामने सरनगू हो गया। बिलाखिर इस्लामी अफवाज मंसूर व मुजफ्फर वापस लौटी और इन ममालिक की तरफ मुतवज्जे हुई जिनके बाशिंदे ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे। फरोख को इन मुहिम्मात में 27 साल बीत गए। इस्लामी अफवाज का ये वजीफा था कि वो दिन को फरीज़ा जहाद अदा करती और रात को कुछ वक़्त अल्लाह ताला के सामने राजो न्याज करती और इबादत के जरिए अल्लाह ताला से सरगोशियों का लुत्फ उठाती। फिर जिस्म का हक अदा करने के लिए लेट जाती। मुजाहिदीन इस्लाम फजलो शरफ और अखलास की उम्दा तरीन मिसाल थे। दिन को मैदान के शेर और रात को लर्जा व तरसा आबिदो जाहद हुआ करते थे। एक रात जबकि पूरा लश्कर नवाफिल अदा करके सो गया, फकत पहरेदार एक शख्स जाग रहा था। फरोख को महसूस हुआ कि कोई खुफिया हाथ उसके दिल को छू रहा है और इसके माजी की तरफ मतवज्जो कर रहा है। चुनाचे वो 27 साल के अरसे को रात के अंधेरे में यार करता है और बेकरार होकर खेमे से बाहर निकल आता है। ऐसी पुरसुकून रात जिसमें पहरेदारों की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। वो फौज के पड़ाव से बाहर निकलता और कोई पहरेदार इसको रोकता भी नहीं, क्योंकि वो सब उसे जानते हैं। शायद वो अकेला पुराना 27 साल पुराना मुजाहिद हो जो कभी लश्कर से जुदा ना हुआ हो। वो चल कर पहाड़ी पर खुली फिजा में मशरक की तरफ मुंह करके बैठ जाता है। फिर फूट के आसार जाहिर होने लगते हैं। उसने मगरब की तरफ मुंह कर लिया। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल पसीजा जा रहा है। वो आलम तसव्वुर में अपनी बीवी के चांद जैसे मुखड़े को देखने लगता है कि वो दरवाजे पर खड़ी सफर ना जाने की दरखास्त कर रही थी, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करता है। वो घर से निकला था तो रात चांदनी थी, गोया अभी कल ही ये तो बात थी। वो अकीक की रातों और अपने साथियों को याद करता है। फिर वो अपनी मौजूदा सूरत हाल पर गौर करता है कि फी सबिलिल्लाह
शहीद तो हो जाऊंगा, मगर रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे बीवी के हकूक के मुतल्लक भी जवाब तलबी करनी है। तब वो सुहेला के मुतल्लक सोचने लगता है, आया वो जिंदा भी है या रंजो अलम से फौत हो गई है, वो मदीना मुनव्वरा में है या किसी और जगह कूच कर गई है, वो वफादारी के अहद पर कायम है या शैतान ने उसे किसी और रास्ते पर डाल दिया है। 30,000 दिनार के खजाने के साथ क्या गुजरी होगी, महफूज भी रहा है या खर्च हो चुका है। अगर वो फौत हो गई है तो माल के साथ क्या गुजरी है। इस तरह बसरे रूसी पर अपनी बीवी को जुदाई दी थी, वो कितनी तकालीफ और कितने गम उठाए हुए होंगे। फिर वो इस लुत्फो सरूर का तसव्वुर करने लगा जो उसे पहली मुलाकात से हासिल हुआ था। चाहा के अभी उड़कर मदीना में पहुंच जाए। जब वो घर से निकला था तो उसके सर और दाढ़ी के बालों में एक भी सफेद ना था। अब सारा सर और दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। वो सोचने लगा, मैं तो 27 साल से मदीना तो रसूल को देख भी नहीं सका हूँ और ना ही अकीक के बारौनक रातों से लुत्फ अंदोज हुआ हूँ, ना ही किसी की कोई खबर ली है। फरोख को बीवी और वतन की याद सताने लगी। चुनाचे उसने फौरन अमीर लश्कर से वापसी की इजाजत ली और घोड़े पर सवार होकर मदीना की जानब रवाना हो गया। शिद्दत शौक की वजह से जहाँ कहीं रात पड़ती वहां से फौरन कूच करता। इसी तरह मैदानों और शहरों को तय करता हुआ और सोचता हुआ कि ये दीनार जो माले गनीमत में मिले हैं इन 30,000 में जमा करूंगा जो मैं पीछे छोड़कर आया हूँ और बकिया जिंदगी आरामो सुकून से बसर करूंगा। वो इस कदर तेजी से चलता हुआ गोया मौत से मुकाबला कर रहा और मौत उसे रास्ते में ना दबोचे। चुनाचे वो घोड़े को एड़ लगाता दौड़ाता हुआ जजीरा अरब में पहुंच गया। यूं ही उसे वहां के रेगिस्तान और पहाड़ नजर आए, उसका दिल और ज्यादा मचलने लगा। वतने मालूफ, घर वालों और दोस्तों की मुलाकात की वजद आफरीन शौक से उसे वहां की गर्म हवा ठंडी महसूस होने लगी और वहां का जिस्म का झुलसा देने वाला सूरज सायादार महसूस होने लगा। जजीरा अरब के चटियल और बे आबो गयार मैदान उसे गुलस्तान नजर आने लगे। उसे वहां की रेत और पहाड़ खुशनुमा दिखाई देने लगे। जूं जूं वो मदीना तो रसूल की हदूद के करीब होता जा रहा था, खुशी से झूमता जा रहा था और जूं ही उसे जबले उहद नजर आया, उसके दिल सीने में रक्स करने लगा। उसे वहां पर वो रौनक नजर आने लगी जो उसने कहीं भी पूरी दुनिया में नहीं देखी थी। सुर्ख और नीली रंगतों वाले पहाड़ों और रेत के सुर्ख टीलों ने वो कैफियत पैदा कर दी थी जिन्हें वो देखता ही चला जा रहा था और उकताता ही न था। जब वो जबले उहद पर पहुंचा तो उसे अपने आप सब तफक्कुरात से आजाद करके आने वाले लजीज सरजनश के लिए तैयार करने लगा। जब उसे मदीना नजर आया तो उसका दिल खुशी से फूलने और मचलने लगा। जब मस्जिद नबवी नजर आई तो उसने सब चीजों को भुला दिया। इन दिनों मस्जिद पर गुंबद वगैरह ना बने थे। घर की बजाय मस्जिद रसूल का रुख किया ताकि मस्जिद में नमाज अदा करे, फिर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़े। उसने नवाफिल अदा किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की हाजिरी दी और सलाम पढ़ा। वो क्या देखता है कि एक हल्के की शक्ल में बहुत से लोग जमा हैं। बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले बुजुर्ग एक शख्स के इर्द गिर्द बैठे दर्स सुन रहे हैं। उसने दूरी से देखने की कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सका क्योंकि उसने अपनी पेशानी के निस्फ से ज्यादा हिस्से को अरबी रुमाल में छुपा रखा था। चुनाचे वो वहीं बैठकर खताब सुनने लगा। बाज और शाद ऐसा था कि फरोख के दिल में ये ख्याल मचलने लगा, काश वो भी इल्म हासिल करता, इस तरह के मनसब पर फायज हो जाता। असर की अजान हुई तो जलसा मुंतशिर हो चुका था। उसने बाजमात नमाज अदा की और इसके बाद साथ वाले नमाजी से पूछा कि फरोख ये कौन साहिब दर्स दे रहे हैं? नमाजी बड़ा ताज्जुब है, क्या तूने इन्हें नहीं पहले देखा कभी या जानता नहीं? ये अमान रबिया तो आए हैं। भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? फरोख मुसाफिर हूँ, अभी अभी मदीना सफर करके पहुंचा हूँ। रबिया तो राई कौन है? उस नमाजी ने जवाब दिया कि ये इस शख्स के इमाम और बहुत बड़े फकीह हैं। ये मालिक बिन अंस, सफियान सोरी और शोबा के उस्ताद हैं। इनके हल्का दरस में 40 अफराद ऐसे हैं जो बजाते खुद हदीस के इमाम हैं। उन्होंने क्या खूब बयान फरमाया, बताओ तुमने इन जैसा पहले कभी सुना है? फरोख वाह सुबहान अल्लाह। इस गुफ्तगू के बाद फरोख ने घोड़ा खोला और नेजा पकड़कर इस पर सवार हुआ और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। अपने दरवाजे पर दस्तक दी। घर के अंदर से एक हसीनो जमील नौजवान निकला। उसके पीछे फरोख की बीवी सहेला थी जिसे फरोख पहली ही नजर में पहचान गया था। नौजवान ने बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। उस नौजवान की तरफ देख गैरत से फरोख का खून खौल उठा।
उसे डांटता हुआ घर में दाखिल होने लगा। नौजवान ताज्जुब करता हुआ चिल्लाया, नौजवान, अल्लाह के दुश्मन, तू बगैर इजाजत मेरे घर में क्यों घुसता है? फरोख, अल्लाह का दुश्मन तू है, मेरी बीवी के घर में तू क्यों फिर रहा है? दोनों उलझने लगे, झगड़ा तूल पकड़ गया, लोग इकट्ठे हो गए। शागिर्द भी अपने उस्ताद की मदद को पहुंचे। नौजवान कह रहा था, मैं तुझे हाकिम शहर के सामने पेश करके छोड़ूंगा, जबकि फरोख कह रहा था कि तू मेरे घर में क्या कर रहा है, मैं तुझे हाकिम शहर के पास लेकर जाऊंगा। शोर बुलंद हुआ तो लोगों ने उनके बावकार तलमीज को देखा तो खामोश हो गए। जनाब, आप किसी और जगह भी तो ठहर सकते हैं। फरोख, जनाब, ये मेरा घर है, मैं उब्दुर रहमान फरोख हूँ। यूं ही बीवी के कान में ये आवाज पड़ी तो वो लपकती हुई आई और उसने लोगों से कहा कि ये तो मेरा खावंद है, ये नौजवान रबिया इसका बेटा है। ये मुझे अलविदा कह के जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए बड़ी देर पहले निकल गया था और रबिया उस वक्त मेरे वतन में था। इतना तारुफ होते ही दोनों बाप बेटा एक दूसरे से बगलगीर होकर देर तक रोते रहे। फिर फरोख घर में दाखिल हो गया। रबिया जरूरी अशिया लेने के लिए घर से बाहर चले गए और ये दोनों मियां बीवी बैठकर बातें करने लगे। फरोख ने कहा कि सुहेला, माफ करना, अल्लाह के लिए मुझे बख्श देना। तवील तरीन गैर हाजिरी मेरा बहुत बड़ा जुर्म था। क्या अब भी तुम मुझसे उसी तरह से मोहब्बत करता है? अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। अखलास ही तो खूबी है, यही सबसे बढ़कर खूबसूरती है जो अब मुझे तमाम दुनिया की औरतों से ज्यादा खूबसूरत लगती है। इस वक्त इस तरह की गुफ्तगू से लुत्फ अंदोज होने के बाद फरोख ने 4000 दिनार सुहेला को दिए और कहा कि हम अल्लाह ताला के फजल से आसूदा हाल हैं। इन 30,000 दिनार में मिला लीजिए, तुम्हारे पास वो दिनार महफूज तो होंगे, जरा मुझे वो भी दिखाओ। सुहेला कुछ देर तौक़ुफ़ के बाद बोली, आपने मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी? फरोख ने कहा, हाँ पढ़ी है। वहाँ बड़ा दिलचस्प मंजर देखने में आया है। मखलूक जमा थी, सन्नाटा छाया हुआ था और एक आलम दर्स दे रहा था। सुबहान अल्लाह, ऐसा मंजर तो पहले कभी देखने में नहीं आया। बहुत खूब बयान हो रहा था। वो तो बहुत ही बड़ा साहिब आलम शख्स था। बड़े बड़े लोग उसके बयान से मुस्तफीद हो रहे थे। उसका बयान अंबिया का कलाम महसूस हो रहा था। मुझे तो अपने आप पर अफसोस होने लगा कि काश मैं भी इल्म हासिल करके इस दर्जा की फजीलत हासिल कर लेता। उसकी बीवी ने जवाब दिया, आपको क्या ये बात पसंद है कि आप आलमे दीन बन जाते और 30,000 दिनार आपके पास ना होते? फरोख, वल्लाह मुझे ये दर्जा बहुत ही महबूब है, काश मैं भी ऐसा आलमे दीन होता। सुहेला ने कहा, आपको ये पसंद है कि वो दिनार सरफ हो जाए और आपका बेटा ऐसा ही आलम हो? फरोख ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे इससे बड़ी महबूब और कोई बात नहीं कि मेरा लखते जिगर ऐसा आलमे दीन बन जाए। वो आलमे दीन जो मस्जिद नबवी में उलमा और अवामन नास में दरसे हदीस दे रहा था, आपका यही बेटा ही तो है। मैंने वो 30,000 दिनार में इसकी तालीम पर खर्च कर दिए थे। क्या आप 30,000 दिनार के बदले उसे खरीद नहीं लेते? फरोख, क्या वो आलमे दीन मेरा ही बेटा है? उसके पूरे जिस्म में सरूर और शादमानी की एक लहर मुजज़न हो गई और वो खुशी से आंखों में आंसू बढ़ते देखकर उनको साफ करने लगा और मुसर्रत से उछलकर अपने घर से बाहर आया और दीवाना वार अपने नौजवान बेटे को तलाश करने लगा। चुनाचे यही अमाम रबियतुल राई आसमान इल्म पर सितारा बनकर चमका। ना सिर्फ खुद इमाम था बल्कि बड़े बड़े आइमा का उस्ताद भी बना। पूरी दुनिया इस माँ और इसके बाया नाज सपूत पर अपनी जिंदगियों में फख्र करती रही। काश के आज भी माँ इस दानिशमंद खतून की तरह ईमानो तकवा का चिराग हाथ में लिए अपने बेटों की परवरिश करें और इन्हें अलूमे दुनिया के लिए इस तरह से वक्फ कर दें जिस तरह से सुहेला ने किया था।